डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, अज मैं लैके आया तुहाडे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी नाल रिलेटेड टॉपिक जिस दा नाम है शिन पेन। शिन पेन जिहड़ी हैगी है ये बहुत कॉमन समस्या हैगी है। इस नूं असीं शिन स्पलिंट के नाम नाल भी जानते हाँ। मैडिकल भाषा दे विच इस नूं MTSS टिबियल स्ट्रैस सिंड्रोम के नाम नाल भी जानिया जाता है। इस तो इलावा इस खेतरी भाषा के तौर पर असीं इस नूं लत्तां दे दर्द के नाम नाल भी जानते हाँ। सो शिन पेन जिहड़ी हैगी है ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है जिहड़ी कि हर एक एथलीट नूं, हर एक डांसर नूं ਜਾਂ फौज में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए जो व्यक्ति तैयारी करते हैं उन्होंने जिहड़ी इस समस्या का सामना करना पैंदा है। जां वो व्यक्ति जिहड़ा जिंदगी च पहली बार दौड़ रहा या दौड़न की कोशिश कर रहा है उसनूं भी इस समस्या का सामना करना पै सकता है। सो असी गल करांगे कि जिहड़ी शिन पेन हैगी है वो असल च शिन पेन है कि शिन पेन जो है गोड्यां तो थल्ले अते गिट्टियां तो उपर जिथे कि टिव्या बोन पाई जाती है उस जगह उपर होने वाले दर्द नूं ही असीं शिन पेन कहते हाँ। शिन पेन जिहड़ी हैगी है ये बहुत ही कॉमन समस्या हैगी है जिस दे विच कि शिन बोन जिहड़ी फ्रंटल बोन हुंदी है उस दे विच अंटीरियर जां पोस्टीरियर पार्ट जिहड़ा हैगा उत्थे दर्द होना शुरू हो जाता है। सो इस नूं असीं दो भागां 'च वंड सकते हाँ, नाल रिलेटेड शिन पेन और मसल नाल रिलेटेड शिन पेन। बोन नाल रिलेटेड शिन पेन तो दोनों का इलाज असीं घर बैठे ही 3 ਤੋਂ 4 दिनों के विच कर सकते हाँ। जेकर फिर भी यह समस्या ठीक नहीं होंदी तो जेकर यह गंभीर रूप धारण कर लैंदी है तो तुसीं इस नूं डॉक्टर के नाल सलाह कर सकते हो। उस दे नाल तुसीं मशवरा लैके इसका जिहड़ा प्रॉपर वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सो लक्षण सब तो पहला लक्षण जिहड़ा हैगा सिम्पटम यही हैगा कि जिहड़ा दर्द है जिहड़ा एथलीट नूं ओह लत्तां दे विच होना शुरू हो जाता है जिस दे नाल कि ओह दौड़ नहीं सकता गा, उसनूं दौड़न दे विच बहुत मुश्किल आउंदी है। सो जिहड़ा दर्द आ वो बहुत तिखा हुंदा है। ते दूजा हैगा वो है स्वैलिंग। स्वैलिंग दे विच जदों खिडारी लगातार वर्क करता रहिंदा है तो वर्क छड्डदा नहीं, रैस्ट नहीं करता तो जिहड़ी स्वैलिंग आउणी शुरू हो जाती है, उहदे विच सोज आ जाती है। तो उस तो भी असीं पता लगा सकते हैं कि जिहड़ा खिडारी हैगा उसनूं शिन पेन की जिहड़ी समस्या है वो पैदा हो चुकी है। तो तीजा हैगा उस दे उपर स्वैलिंग के नाल नाल लत्त दे उपर लाल धब्बे, लाल दाने जां जगह जिहड़ी हैगी आ वो लाल हो जाती है जिस दे नाल कि खिडारी जिहड़ा हैगा वो चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता तो जिहड़ियां कि जंपिंग दी एक्टिविटी वगैरह वो नहीं कर सकता। सो इस नाल असीं पता लगा सकते हाँ कि जिहड़ा कि इन्हां लक्षणों तो पता लग जाता है कि खिडारी नूं जिहड़ी शिन पेन की समस्या वो हो चुकी है। इस दे कारण की हैं, वट इज़ द काजेज़ ऑफ शिन पेन। शिन पेन जिहड़ी हैगी है इसका मुख्य कारण बोन उपर पैण वाला स्ट्रैस ही है। सो सब तो पहला कारण असीं करते हैं वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। कई बार जो कि हुंदा कि जिहड़े खिडारी हैगे वो बिना वार्म अप कीते जिहड़ी अपनी एक्टिविटी हैगी है, चाहे वो रनिंग है चाहे वो जंपिंग एक्टिविटी है, वो शुरू कर दिंदे हैं और वर्क करन तो बाद वो जिहड़ा हैगा कूलिंग डाउन भी नहीं करते, जिस करके जिहड़ी उसनूं शिन पेन की जिहड़ी समस्या का सामना करना पैंदा है। सो वार्म अप और कूलिंग डाउन करना हर एक खिडारी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सो नैक्सट पॉइंट जिहड़ा हैगा वो हैगा साडे कोले ओवर यूज़। जो खिडारी जिहड़े हैगे वो मसल का जिहड़ा ओवर यूज़ करता है तो उस करके भी उसनूं शिन पेन की जिहड़ी समस्या है उसका सामना करना पैंदा है। ओवर यूज़ तो मतलब ये है कि खिडारी मान लो एक दिन 3 ਤੋਂ 5 किलोमीटर लगातार दौड़दा, वो आदि हैगा 3 ਤੋਂ 5 किलोमीटर दौड़न का। पर जेकर वो एक दिन वो 15 ਤੋਂ 20 किलोमीटर दौड़ जाता है और लगातार दौड़दा तो इस नाल जिहड़ा उसकी बोन के उपर बहुत ज़्यादा स्ट्रैस पैंदा है, मसल के उपर स्ट्रैस पैंदा है, लिगामेंट टंडन जां बोन दे विच कोई छोटा मोटा फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो इस करके उसनूं जिहड़ा शिन पेन की समस्या का सामना करना पै सकदा। उसनूं जिहड़ा वर्क आपदा वर्क जिहड़ा हैगा वो हौली हौली ही वधाउणा चाहीदा है, एकदम जिहड़ा है यूज़ तो ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। सो नैक्सट पॉइंट जिहड़ा साडे कोल हैगा वो हैगा शूज़। वधिया क्वालिटी के जिहड़े होने चाहिए हैं, जिहड़े शूज़ हैगे आ उन्हां दा जिहड़ा तला हैगा वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए और उहदे विच जिहड़ी आर्क है वो बनी होनी चाहिए हैं जिस नाल जिहड़ा खिडारी नूं दौड़न दे विच कोई समस्या नहीं आवेगी। जिहड़े शूज़ हैगे आ वो पैर दे नालों वड्डा भी नहीं होना चाहिए, वो भी समस्या पैदा कर सकता है।
ਸੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 550-600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਗਾ ਹੋ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੈਂਟਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਡਿਕਸਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਵਰ ਵੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਪ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਨ ਲੈਗ ਜੰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੌਪ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਓਵਰ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ, ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ। ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਰਨਿੰਗ। ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਰਡ ਸਰਫੇਸ ਉੱਪਰ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬੋਨ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, PRICE, ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ P ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, P ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, R ਫੋਰ ਰੈਸਟ, I ਫੋਰ ਆਈਸ, C ਫੋਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, E ਫੋਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ P ਫੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। R ਫੋਰ ਰੈਸਟ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰੈਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆਈਸ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 48 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ, 25 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਿਲੀਫ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ C ਫੋਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ। ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਦਾਬ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਗਰਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਜਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ।
ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2 ਸਿਰਹਾਣੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ ਔਰ ਆਈਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾੜ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਾੜ ਆਸਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਿਡਾਰੀ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ 10 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ 10 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫ ਮਸਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਉਹ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟਾਵਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਲ ਹੈ ਟਾਵਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵੱਲ, ਪੇਟ ਵੱਲ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਔਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਡੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਉੱਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਵਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਵਲ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਟਾਵਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਗ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੋਡੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਉੱਪਰ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੈਸਟ ਅਤੇ ਆਈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਰਾਈ ਦਾ ਤੇਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੰਢੀਆਂ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਠੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਨ ਬੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਟਕੜੀ ਪਾ ਲਓ, ਫਟਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਨ ਪੇਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਔਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜੋ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਊਚ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।